பந்திப்பூர் சஃபாரில இப்படி ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிடைக்கும் அப்படின்னு நான் நினச்சி கூட பார்க்கலங்க. என்னோட லைஃப் டைமில் இதுதான் நான் போன ஃபர்ஸ்ட் சஃபாரி. இந்த சஃபாரியில் இருக்க ஹைலைட்டான மொமெண்ட்ஸ்லாம் என்னென்ன அண்ட் இந்த வீடியோவோட எண்டிங்கில் எங்களுக்கு கிடைச்ச சர்ப்ரைஸ் என்ன அப்படிங்கிறது தான் இந்த கம்ப்ளீட் வீடியோ. வெல்கம் டு டிரைவ் அண்ட் கியர். நான் உங்கள் காளிதாசன். சஃபாரி 2 டைம்ஸ் வந்து இவங்க கண்டக்ட் பண்ணுறாங்க, மார்னிங் அண்ட் ஈவினிங். நம்ம சூஸ் பண்ண ஸ்லாட் பார்த்திங்கன்னா ஈவினிங் ஸ்லாட் தான். இந்த ரோட்டுக்கு பக்கத்துலேயே வந்து நம்மளால் நிறையா மானும், அதுக்கப்புறம் வந்து எலிஃபென்ட்ஸும் நம்மளால் ஈஸியாக ஸ்பாட் பண்ண முடிஞ்சிச்சு. மாப்பிள்ள ஆப்பில் வீடியோ எடு இதில் வீடியோஸ் நல்லா வரும். சைலண்ட் நோடே. உள்ளே என்ட்ராகிற எக்ஸ்பீரியன்ஸே கொஞ்சம் த்ரில்லாக தான் இருக்குது. Spotted deer is there, left side spotted deer. This one is very common. The more than 20,000 plus deer is there. The antler is male without antler female. ಕೊಂಬ್ ಇರೋದು ಗಂಡು ಜಿಂಕೆ, ಕೊಂಬ್ ಇಲ್ದಿರೋದು ಹೆಣ್ಣು ಜಿಂಕೆ. ಆಂಟ್ಲರ್ ಶೆಡಿಂಗ್ ಎವ್ರಿ ಇಯರ್. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಗಂಡು ಜಿಂಕೆ ಕೊಂಬ್ ಬಿದ್ದೋಗುತ್ತೆ, ಕೊಂಬ್ ಬಿದ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಹುಟ್ಟುತ್ತೆ ಅದು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಂದು 4 ಥರ ಜಿಂಕೆಗಳು ಬರ್ತವೆ. ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸಾಂಬಾರ್ ಡೀರ್, ದ ಇಂಡಿಯನ್ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಡೀರ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಸ್ಪಾಟೆಡ್ ಡೀರ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಕಾಮನ್. ಇದೊಂದು ತೆಲಂಗಾಣ ಸ್ಟೇಟ್ ಅನಿಮಲ್, ಸ್ಪಾಟೆಡ್ ಡೀರ್. A third one is barking deer, the very shy. A last one is the most small one. ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಬೆಳೆ ಟೈಮ್ ಕಾಣಲ್ಲ, ನೈಟ್ ಟೈಮ್ ಅಷ್ಟೇ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಮೌಸ್ ಡೀರ್. ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಇದೆ, ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಎಲಿಫೆಂಟ್. எலிஃபென்ட் ஆமாம், ஒத்தையான ಅದು ಅಗೋಲ್ இருக்கு. அங்கேயும் ஒன்று இருக்கு. யாரும் கூட்டம் தான். ಮಾತಾಡಬಾರ್ದು ಮೇಡಮ್, ತುಂಬ ಡೇಂಜರ್ ಎಲಿಫೆಂಟ್. ಸೈಲೆಂಟ್ ನೋಡಿ. ಈಗ ಟೈಗರ್ ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡಲ್ಲ, ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಸ್ಲಾತ್ ವೆರಿ ಡೇಂಜರ್ ನೇಚರಲ್ಲಿ. ಸೌಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಈ ಥರ ಸೌಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. இது பெருசாக இருக்குமோ அவன். Sambar deer. The Indian largest deer. That one sambar deer. Sambar means translated to the hugest, the big deer. Not idli sambar. That one the tiger, the most favorite food. Sambar deer. ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೆ ಟೈಗರ್ ಅದನ್ನು. ಟೈಗರ್ ಇದ್ರೆ ಆ ಕಡೆ ಸ್ಮೆಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸರ್. 300 ಮೀಟರ್ ಟೈಗರ್ ಇದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ, ಸಾಂಬಾರ್ಗೆ ಸ್ಮೆಲ್ ಮಾಡಿ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಕಾಲ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅದು. பிரேக் அடிக்கிற சவுண்டா? நான் கூட என்னடா கத்துதேன்னு ಸೌಂಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ. ಇದನ್ನ ಟೈಗರ್ ಒಂದ್ಸಲ ಅಂಟು ಮಾಡಿದ್ರೆ 1 ವೀಕ್ ತಿನ್ನುತ್ತೆ ಇದನ್ನು. ಮೋರ್ ದನ್ 1000 ಕಿಲೋ ವೇಟ್ ಬರ್ತದೆ. 1 ವೀಕ್ ತಿಂದು ಎಷ್ಟು 20 ಡೇಸ್ ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದು ಟೈಗರ್. ಹೆಣ್ಣಾನೆಗಳು ಯಾವಾಗ ಗುಂಪಲ್ಲಿ ಇರ್ತವೆ, ಗಂಡಾನೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸಿಂಗಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದು. ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ನೇಚರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅದೆಲ್ಲ ಮೇಲೆ. ಬೇಗ ಸಾಯೋದು ಕೂಡ ಮೇಲೆ ನೇಚರಲ್ಲಿ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ರೂಪ್ನ ಲೀಡ್ ಮಾಡೋದು ಫಿಮೇಲ್. ಮಾಡಲ್ಲ ಸರ್.
ಅನ್ಸ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ, ಮತ್ತೆ ಅದು ಸಿಗಲ್ಲ. ನೋಡ್ಕೊಬಿಡಿ ಆರಾಮಾಗಿ, ಭಯ ಪಡಬೇಡಿ. ಏನು ಮಾಡಲ್ಲ. வாட்டர் டிஃபென்ஸ் ஆக்சுவலாக பயங்கரமாக டிஃபெண்ட் பண்ணுது. ಕರಡಿ ರೋಡಲ್ಲಿ ಕರಡಿ ಮುಂದೆ ಬನ್ನಿ. பந்திப்பூர் சஃபாரியில் இப்படி ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிடைக்கும் அப்படின்னு நான் நினச்சி கூட பார்க்கலங்க. முக்கியமான வார்னிங் என்ன அப்படின்னா, நீங்கள் வந்து செல்ஃபி ஸ்டிக் கொண்டு வரக்கூடாது. சஃபாரி ஸ்டார்ட் ஆனதுலேருந்து எண்ட் ஆகிற வரைக்கும் நீங்கள் வந்து வெஹிக்கிளை விட்டு இறங்கவே கூடாது. இன்கேஸ் வந்து நீங்கள் பாத்ரூம்லாம் போகணும், ஃப்ரெஷ்அப் ஆகணும் அப்படின்னா அதுக்கு முன்னாடியே தயாராக இருங்க. ಮಾಡಲ್ಲ. ಕರಡಿ ತುಂಬ ಡೇಂಜರ್. ಅದು ಉಗುರು ಬರ್ತಲ್ಲ, ತುಂಬ ಶಾರ್ಪ್ ಇರುತ್ತೆ ಉಗುರು. ಅದು ಇದು ವೆರಿ ಡೇಂಜರ್ ಕರಡಿ. ಬೈಟಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ಲಂಗೂರ್ ಮತ್ತು ಸ್ಪಾಟೆಡ್ ಏರ್ ವೆರಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇದ್ದಂಗೆ. ಹೌದು, ಲಂಗೂರ್ ಬಂದು ಮರದಲ್ಲಿರೋ ಹಣ್ಣುಗಳು ಎಲೆಗಳನ್ನು ಕೆಳಗೆ ಬೆಳೆಸುತ್ತೆ ಜಿಂಕೆಗಳಿಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಜಿಂಕೆಗಳು ಲಂಗೂರು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾವಾಗಲೂ. கரடி ಬಂದು ನೆರಳನ್ನು ಬರ್ತದೆ. அதோட கொம்பு பாரு, கொம்பில் முடி இருக்குமா? அதுக்கு இருக்காதா? அப்புறம் எப்படி அது எவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்க மாதிரி தெரியுது? அது ஒரு டெக்ஸ்சர் மாதிரி சாஃப்டாக, ஏதோ ஒரு வெல்வெட் மாதிரி தெரியுது. அதுக்கு பாரு, அதுக்கு சாஃப்டாக வெல்வெட்டாக இருக்கா, ஆனால் இதுக்கு பாரு அந்த சாஃப்ட்னஸ் இல்லை. இது ஏதோ இதுவா? கொம்பு இருக்கு. ஏய், அதுக்கும் கொம்பு இருக்குடா, ஆனால் அந்த கொம்பில் பாரு ஒரு டெக்ஸ்சர் இருக்குது பாரு. அது ஒரு மாதிரி வெல்வெட் மாதிரி ஒரு டெக்ஸ்சர் இருக்குது. இந்த லாஸ்ட் மானுக்கு பாரு அந்த டெக்ஸ்சர் இல்லை. ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಸರ್, ಎಲ್ಲ ನೋಡಿ ಹಂಗೆ ಪಿಕಾಕ್ ಇದೆ, ಪಿಕಾಕ್ ಕಡೆ ನೋಡು. ಸೈಲೆಂಟ್ ನೋಡಿ ಸರ್, ಅದೇನೇ ಮಾತಾಡ್ತೀರಾ? ಮನೆಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು, ಸೈಲೆಂಟ್ ನೋಡಿ. ನಾವು ಬಂದ್ರು ಅದ್ರ ಮನೆಗೆ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. மற்றவங்கெல்லாம் 10 to 20 டைம்ஸ் கிட்ட சஃபாரி வந்திருக்காங்க. பட் ஆனால் அவங்களால டைகரை ஸ்பாட் பண்ண முடியல. நம்மளோட பெஸ்ட் லக், நம்மளோட ஃபஸ்ட்டு சஃபாரிலே வந்து டைகரை ஈஸியாக ಸ್ಪಾಟ್ பண்ணிட்டோம். ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟ. ಎಲ್ಲರೂ ಸಿಗುತ್ತೆ ಟೈಗರ್. ಫೋನ್ ಕೊಡಿ, ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿ நாங்கள் போன கம்ப்ளீட் சஃபாரியில் ஹைலைட் மொமெண்ட்ஸ் மட்டும்தான் நான் இந்த வீடியோவில் கவர் பண்ணியிருக்கேன். கம்ப்ளீட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வீடியோ வந்து அப்கமிங்கில் அப்லோட் பண்ண போகிறேன். அது வந்து விர்ச்சுவலாக நீங்களே ஒரு சஃபாரி போனீங்கன்னா எப்படி இருக்குமோ அந்த ஃபீலை க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்பு ரொம்பவே அதிகமாக இருக்குது. அண்ட் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கு ஷேர் பண்ணிவிட்டு உங்களோட நெக்ஸ்ட் ட்ரிப்பை இங்கே பிளான் பண்ணி பாருங்கள். கண்டிப்பாக நீங்கள் இங்கே டிசப்பாயிண்ட்டே ஆக மாட்டீங்க. உங்களுக்கு எந்த டவுட் இருந்ததுனாலும் மறக்காமல் அதை கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். இந்த மாதிரி இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவை பார்க்குறதுக்கு நம்ம சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க.